I'm teaching English, 9th English. Class would be conducted on Monday, Wednesday, and Friday, the same timing, 7 to. The session would start sharp at 7. I'll be handling English for you guys. இங்கிலீஷ் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா, அதுவும் இந்த கிராமர் போர்ஷன்லாம் என்ன எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா கத்துக்கலாமோ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஒரு போரிங் சப்ஜெக்டா இல்லாம இன்னும் எவ்வளோ நல்லதா அதை கத்துக்க முடியும். கண்டிப்பா ஒரு இங்கிலீஷ்னு வந்தா ஒரு ப்ரோஸ், ஒரு போயம் இதெல்லாம் இருக்கும். கொஞ்சம் சில வாட்டி அது கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எப்படி கத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Am I audible now? Is it better? Could someone say me yes or no? You know, it's better or something. Okay, fine. We'll start the session. Today I planned for a poem. Let me make it interesting in the best of the manner which I can portray it. Okay, so the same class, every class I'll try to bring in a grammar portion and a poem so that it doesn't get bored throughout the session. Fine. So for today's class we'll look into a poem. You guys would have studied, I guess, by now, a poem by name Stopping by the Woods on a Snowy Evening. This has been written by Robert Frost. Okay, the poem has been written by Robert Frost. Okay, I'm getting comments like unable to hear. Let me check from my end. Just give me a minute. Is it better now? The audio is better now? It would help me if someone could post. No? Okay. It's better right now? Okay. Guess my sound is better right now. Fine. Okay. Okay. Fine. Kindly check the audio that is being connected from your device as well. If at all there is an issue in your end as well, you will not be able to hear my voice. Okay. There might be an issue because of that as well. If at all it's been unable to be heard by everyone, I'll definitely look into it. But if one or two are unable to hear and rest of you are able to hear, please check among yourself also once. Okay. Fine. So I'll be sharing the screen. We'll look into a poem written by Robert Frost. Robert Frost was a person who had a love towards a nature. Okay. He was very much attached to the nature, and he has written it in a very beautiful manner. Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with the snow.
இந்த ஆத்தரே தான் இங்க வந்து இந்த நரேட்டரே தான் இந்த காட்டுக்கு போற. இப்ப நம்ம ஒரு இமேஜின் பண்ணிப்போம், நம்ம ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கோம். we are in a dense forest and it is very pitch dark. pitch darkனா என்ன தமிழ்ல? அப்படியே கும்பி இருட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. இப்போ நம்ம ரூம்ல தாப்பா போட்டு வெளிச்சமே இல்லாத இடத்துல போட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? that we say the word is called in English as pitch dark. ஒரே இருட்டு, completely it's dark. So that is called as a pitch dark. So the author is saying over here, whose woods these are, I think. Here they are referring woods to the tree or the forest. He's amidst the forest. He's in the middle of the forest, and he's not unable to recognize where he's been put up to. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. He's able to see on the other side that the mountains has been covered with the snow. It has been entirely covered with the snow. In this side, just close your eyes and imagine yourself, you have been put up into a forest where the either of the sides, one side there has been dense forest, the other side you can see the mountain that is being filled up with the snow, covered with the snow. Okay, my little horse must think it's queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the evening. Here, the author or the narrator is not all alone. He is being accompanied by a horse as well. இந்த ஹார்ஸுக்கே தோணுதான், இந்த நரேட்டரோட வந்து தனியா இல்ல, அவரோட இந்த ஹார்ஸுங்கிறது அந்த குதிரையும் வந்து கூட இருக்கான். அந்த பொதுவா நம்மளோட முதலாளி இங்க நிப்பாட்டினாருன்னா ஏதாவது ஒரு இடம், அங்க வந்து ஒரு வீடு இருக்கும், கரெக்டான இடத்துல நிப்பாட்டுவாரு. இந்த இடம் என்னவோ வித்தியாசமா இருக்கே, ஒரே கும்பி இருட்டா இருக்கே, ஒரே டார்க்காவே, இட்ஸ் பீன் ஃபில்ட் அப் வித் டார்க் அரௌண்ட். The horse himself is having a doubt where he has been put up all of a sudden, because he's always been put up with this narrator. அந்த குதிரை ஓட்டுறவர் வந்து எப்போதுமே ஒரு நல்ல இடத்துல நிப்பாட்டுவாரு, இது என்னமோ சம்பந்தமே இல்லாம எந்த இடத்துல இருக்கோன்னே புரியல அப்படின்னு அந்த ஹார்ஸுக்கு தோணுதான். between the woods and the frozen lake, இந்த பக்கம் பார்த்தா காடா இருக்கு, அந்த பக்கம் பார்த்தா இந்த ஏரி வந்து அப்படியே பனியால அப்படியே உறைஞ்சு போயிருக்கு. இட் இஸ் பீன் frozen lake, the darkest evening of the year. இந்த மாதிரி ஒரு இருட்டை நான் பார்த்ததே இல்ல, அந்த மாதிரி அந்த ஹார்ஸுக்கே தோன்றுதான். எத்தனை தூரம் அது டிராவல் பண்ணிருக்கோம் அந்த அவரோட, அதுக்கே இப்படி தோன்றுதான். He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and a downy flake. இந்த குதிரை மேல யூஸ்வலா நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு லெதர் பெல்ட் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க, அதுக்கு கீழே ஒரு இத்தினோண்டு பெல் மாதிரி இருக்கும். இப்ப நம்ம எப்படி ஒரு டாக் வந்து கழுத்துல ஒரு செயின் கட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு இத்தினோண்டு ஒரு பெல்ட் மாதிரி இருக்கும், ஒரு மணி கட்டியிருப்போம். அது போல குதிரைக்கு பின்னாடியும் வந்து ஒரு லெதர் சீட், அது மேலதான் இந்த குதிரை ஓட்டுறவர் வந்து உட்காந்துப்பாரு. அது வந்து இப்படி குலுக்கி காட்டுறதுதான், ஏதோ ஒரு இந்த இடத்துல வந்து ஏதோ தப்பா தோன்றுதே, சம்திங் இஸ், there is some mistake over here. He gives his harness bells a shake. Now I told, right, that leather that is being tied up on its back, and it is having a bell as well. So he feels that there is a kind of a mistake that is happening with him, with the author, that is the narrator who has landed him up over here, of easy wind and a downly flake. இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு நிசப்தமான காட்டுல இருக்கோம்னா, அந்த காட்டுல இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த பனி மலை வேற இருக்குன்னு, அந்த சத்தம் மட்டும்தான் கேட்கும் இல்லையா. சோ அதுதான் ஆஃப் ஈஸி விண்ட் அண்ட் அ டவுனி ஃபிளேக். அந்த காத்தோட சத்தம் மட்டும் தான் கேக்குது. இட்ஸ் லைக் அ பின் டிராப் சைலன்ஸ் அரவுண்ட் தெம் அண்ட் தே ஆர் ஏபிள் டு ஹியர் ஒன்லி த விண்ட் நாய்ஸ். நாய்ஸ் இன் த சென்ஸ் அ வெரி லோ ஒன், அப்படி சொன்னா எப்படி இருக்கும், அது போல இருக்கான். Okay, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. நான் இன்னும் நிறைய தூரம் போக வேண்டியதா இருக்கு, ஆனா நிறைய என்னோட முதலாளியோட இதெல்லாம் வந்து நிறைவேற்றுற சூழ்நிலையும் வேற இருக்கு, ஆனா என்ன சுத்தி பார்த்தா இப்படி இருட்டா இருக்கு, ஒரே காடா இருக்கு. He is thinking that the forest which he is being put up is completely pitch dark and deep, and he feels that he has to do some more promises that he has kept for his master. Here the master is the narrator. இந்த யார் இந்த குதிரை ஓட்டுறாரோ அவர் தானே அந்த நரேட்டரா அந்த போயமும் எழுதியிருக்கார்.
கரெக்டா? சோ அவர் குதிரைக்கே தோன்றுது நம்மளோட முதலாளி வந்து ஏதோ ஒரு தப்பான இடத்துல வந்து நம்மள கொண்டு விட்டாரு. இதுதான் நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் கிடையாது. வேற எங்கேயோ நான் போணும். ஆனா இங்க வந்து நான் நின்னு இருக்கேன். அப்படின்னு அதுக்கு தோன்றுது. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. திருப்பி திருப்பி சொல்லி பாக்குறது அந்த குதிரை. நான் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதோ இடம் போகணும். இது வந்து தப்பான இடம். நான் இங்க வந்திருக்கேன். எனக்கு வந்து இத வந்து சட்டுன்னு என்னோட முதலாளி, என்னோட மாஸ்டர் வந்து கைட் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்குது அந்த ஹார்ஸ். ஓகேயா? Okay. This is the poem, and it's a very small poem, I guess, for your standard 9th standard. Very easy to remember. And the word queer, my little horse must think it is a queer. It is having a doubt in its mind. So that is being put up in the word as a meaning for the queer. Okay. To stop without a farmhouse near. ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ்னா என்ன, ஒரு கட்டடம் ஏதாவது இருக்கணும், அந்த மாதிரி இல்லாம என்ன எங்கேயோ கொண்டு நிப்பாட்டிட்டாரே, அந்த மாதிரி தோன்றுது. கரெக்டா? சோ இதுதான் ஒரு சின்ன போயம். ஓகே, சுரேகா has raised her hand. Yeah, any doubt or such where I need to be little more clear? Someone raised your hand. Yeah, Darshini Shri, Prasanna. Yeah. Read that poem. Sorry, unable to hear you, Kanna. Ma'am, we have a 4 lines to memory. Means kindly unmute the kids, no? One by one. Ma'am, we have only four paragraphs to memory, ma'am. But Okay. you still They have reduced to 4 stanzas in this poem, is it? I have written, ma'am. We have four stanza, ma'am. Okay, 4 stanzas are there for memorization. That's what you guys are telling, right? Yes, ma'am. Yeah. Why I told the entire one was, it is a connectivity poem, right? You would be learning, memorizing only the 4 stanzas. I do understand that, but the entire poem gets completed only when I say the entire stanza. No, that's why I told you. Okay. Okay, ma'am. Okay, Rakana. Subhashini, you had raised your hand. Yogeshwar. Subhashini, unmute. Ma'am, நான் படிக்கிறேன் மேடம். படிக்கிறியா? என்ன படிக்கணும்? போயம் படிச்சு காட்டுறியா? படிச்சு காமியே. Sure. Stopping by Uttan near Sauni evening. I think I know. Without him, in the disco. Nice talking here. You want to fill up his snow. My little heart not to think it good. To come without a palm out here. Between the woods and the cross and lake. The darkest evening of the year. He gives it on next bell take. To ask if there is some mistake. The only other sound the sweep of easy wind and down is late. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep and mile to go before I sleep. And mile to go before I sleep. Okay. Ma'am, your PPT is not stable in screen, ma'am. No, I have stopped sharing my screen now. So
There'll not be anything to be shared. I actually stopped sharing my screen now. While I was teaching the poem, I had shared the screen. Since you guys had doubts, I stopped sharing my screen. Okay. So மேம் that's எனக்கு why. ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்கண்ணா. சுபாஷினி மேம். சொல்லுடா. லாஸ்ட் லைன் இருக்குல மிஸ், and miles to go before I sleep அப்படிங்கிறது. ஓகே. அந்த ஸ்லீப் அப்படிங்கிறது இறப்பை குறிக்குமா இல்ல தூக்கத்தை குறிக்குமா மேம்? இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்கண்ணா. miles I go before I sleep and miles to go. அது தூக்கத்தை குறிக்கிறதா இல்ல இறப்பை குறிக்கிறதா மேம்? இல்ல, அது தன்னோட கடமையை வந்து அதால செய்ய முடியல இல்லையா? எப்போதும் வந்து தன்னோட முதலாளி யார் ஓட்டுறாரோ அவரோட அந்த முதலாளி வந்து கரெக்டான இடத்தை தான் நிப்பாட்டிருக்கும். அது மனசுல தோன்றுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? இது மாதிரி எப்போதும் நம்மளோட முதலாளி வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி தான் நிப்பாட்டுவாரு. இது என்ன சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு நடு காட்டுக்குள்ள நிப்பாட்டிருக்காரு. இது வந்து கிடையாது என் இடம், இன்னும் நான் போக வேண்டிய இடம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு அது மனசுக்குள்ள தோன்றுது அந்த குதிரைக்கு. That's why it's saying, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Its mind is keeping on saying the line again and again because he feels that his destination is not reached. இப்ப நமக்கே ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ற வரைக்கும் நமக்கு அது பூர்த்தியானா போல இருக்காது இல்ல, கரெக்டா? இப்ப நம்ம வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் எழுதுறோம். அந்த அசைன்மெண்ட் வந்து நான் நினைச்சா போல அது முடியலன்னா உனக்கு என்ன தோணும் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல? இத வந்து நான் இன்னும் பெட்டரா எழுதிருக்கலாம். இல்ல ஒரு எக்ஸாம் டைம்லயே ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆன்சர் எழுதுறதா உனக்கு என்ன தோணும்? ஒரு சில வேர்ட்ஸ்லாம் நீ உனக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சோன்னு மறந்து ஞாபகம் வரும், ஐயோ இதெல்லாம் நான் விட்டுட்டேனேன்னு. சோ அதெல்லாம் என்ன, நீ மனசுக்குள்ளேயே ஒன்னையே நீ திருப்பி திருப்பி ஞாபகப்படுத்திக்க. that is a task is not been completed. அது வந்து நிறைவேறல அப்படின்னு அது நினைச்சுக்கிறது அந்த குதிரை. I shouldn't go to sleep. நான் தூங்க போயிடக்கூடாது, இன்னும் வேற இடம் இருக்கு, என் முதலாளி என்ன அனுப்பி வைக்க போறாரு அப்படின்னு அது தோன்றுறது அதுக்கு. Yes. This is Darshini ma'am. Shall I say that meaning again? Yeah, you can say. Ma'am, எங்களுக்கு வந்து சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மைண்ட்ஸ் கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப்ன்றது வந்துட்டு அவர் இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் பயணிக்க வேண்டிய தூரம் வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிதான் மேம் சொன்னாங்க. அதுதானே மேம் அதனுடைய மீனிங்? இல்ல அவங்க வந்து சுபாஷினி வந்து அந்த இது கேட்ட மாதிரி எனக்கு தோணுது மேம். அவங்க இறந்து போகிறத குறிக்குமா இல்ல துக்கத்தை குறிக்குமான்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க. துக்கம் மாதிரிதான். தேங்க்யூ மேம். ஓகேடா. யாரோ அந்த போயமை சொல்லி பார்க்கணும்னு வேற ஆசைப்பட்டீங்க. நம்ம ஒண்ணு பண்ணலாம், ஒரு கிளாஸ்லயுமே நான் மேக்சிமம் ஒரு கிராமர் போர்ஷன், ஒரு சப்ஜெக்ட், ஒரு வேர்ட் இங்கிலீஷ், நிறைய நம்ம வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறோம்னா அது வந்து நமக்கு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கும் இல்லையா? இப்ப நம்மள சுத்தி எல்லாருமே இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க, நம்மளும் இன்னும் பெட்டரா பேசலாம். நீங்க எல்லாருமே பேசுவீங்க கண்டிப்பா, எனக்கு அது தெரியும். It will give us more confidence if you are more confident enough while we speak to others. So we should ensure that we learn a new word and that word is being put up into practice. Suppose I say a word reluctant. Okay, he is quite reluctant to adapt to this new way of thinking அப்படின்னு சொன்னா அவன் வந்து அந்த புது இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப எதிர்கொள்றான். அவனுக்கு வந்து அது ஏதோ ஒண்ணு தடுக்கிறது அவன் பண்றதுக்கு. அவனால முடியும், ஆனா ஏதோ ஒரு சோம்பேறித்தன காரணத்தினாலயோ வேற ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அதை பண்ண மாட்டேங்கிறான். So the word is reluctant. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு புது வேர்டு ரொம்ப கஷ்டமா. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு ஆரம்பத்துல இருந்து சின்ன சின்ன வேர்டா நான் சொல்றேன். அதை வந்து ஒரு தினப்படி லைஃப்ல நம்ம அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ், ஒரு நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்டயே கம்யூனிகேட் பண்றத எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி பாக்கலாங்கிறத வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நம்மளும் ஒரு புது வேர்டு கத்துண்டா போலயும் இருக்கும் அன்னைக்கு கிளாஸ்ல, அபார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டடீஸ் which we are learning, because this education is for your 9th exam. I do understand. Apart from that, you are going to mingle with a quite big population. So when you have to mingle with that population, when you are learning new words and you are putting into the practice, it will definitely help you out, right? So I'm having such thoughts that you guys should speak even better English and learn new words. Okay, so hopefully I do justice to you guys, and you guys also are open ended on the other side. வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா?
this class. நெக்ஸ்ட் டைம் வரத நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு நாங்க வந்து கிராமர் பிளான் பண்ண போறேன். கிராமர் பிளான் பண்ணிக்கிறோம்னா உங்கள்ட்ட ஒரு நோட் புக் ஒரு பென் அந்த மாதிரி வச்சிருந்தீங்கன்னா நான் ஒரு மைண்ட் மேப்பிங் அந்த மாதிரி சொல்லுவேன். ஸோ தட் வென் வி ஆர் ரிவைசிங் ஃபார் த அப்கமிங் கிளாஸ், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஒன்லி த்ரூ தட் மைண்ட் மேப்பிங், இட் வில் மேக் யூ ரிவைஸ் த கான்செப்ட் இன் ஜிஃப் ஆஃப் அ டைம். இப்படி டக்குங்காட்டியும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும். ஒரு எக்ஸாம்பிள், நிறைய எக்ஸாம்பிள் கோரிலேட் பண்ணி சொல்லுவேன். அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஒரு வேர்ப்னா என்ன, ஒரு ஆக்ஷன் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு நம்ம படிச்சிருப்போம் இது வரைக்கும் கிராமர்ல. வேர்ப்னா என்ன, ஆக்ஷன் வேர்ட். ஒரு பாடுறது, ஆடுறது, குதிக்கிறது, இதெல்லாம் அந்த ஆக்ஷனை குறிக்கிறது. ஸோ a verb is nothing but an action word. ஸோ ஹவு வி கேன் இதை வந்து எவ்வளவு அழகா நம்மள காமிச்சுக்கலாம்னா, ஒரு பிக்டோரியல் டயக்ராம் அந்த மாதிரி போட்டு அதுக்கு ஒரு கீழே ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் போட்டு அப்படி பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த கான்செப்டும் ஞாபகம் இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்ல புதுசா கேட்கறோங்கிற அந்த ஃபீலும் நமக்கு இருக்காது. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். ஒரு புக்கு இருக்கிறத பார்த்து அப்படியே நம்ம பார்த்து கத்துக்கிறது இல்லாம லைஃப் லாங்ல நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது போல நம்ம கத்துக்கோம். ஓகேயா? மேம் சொல்லுடா கண்ணா. மேம் இந்த இதுல நம்ம வந்து இன்னொன்னு கவனிக்கணும் மேம். இதுல ஒரு அடியில எல்லா வேர்டோட முடிவுமே எல்லாமே வந்து ஒன்று தொடர்புடையதா இருக்கு மேம். கெனவ், ஸ்னோ, ஸ்கொயர், நியர் ரைமிங் வேர்ட்ஸா இருக்கு. இது எல்லாமே ரைமிங் வேர்ட்ஸ் உள்ள போயம். The first line is having the rhyming word in the upcoming line. Yes ma'am. Yes, good observation. Super. It's similar to a rhyme which we learn in our smaller classes. இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கறது எப்படியோ அது போலதான் ஒரு சிம்பிள் மேனர்ல இந்த போயமை வந்து சொல்லி புரிய வச்சிருக்காங்க. Miss, I have one doubt. மேம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ போயம்லாம் இப்போ நம்ம ஸ்டாப்பிங் பை விச் போயம் படிச்சிருக்கோம்னா அதோடைய क्वेश्चन ஆன்சர் அதெல்லாமே உண்டா? ஆமாண்டா. அதான் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து போயமா இது பண்ணிப்போம். அப்கமிங் கிளாஸ்ல அத ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அது என்ன கிராமர் போர்ஷன் இருக்கு, அது பேக் கொஸ்டின் என்ன நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும், எது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே நம்ம அதை பார்த்து கத்துப்போம். ஓகேயா? ஒரே கிளாஸ்ல வந்து அத்தனையும் டம்ப் பண்ண வேண்டாமே தான் நான் மொத்தமா இன்னைக்கு சொல்லல. ஓகேயா? ஏன்னா இன்னைக்குதான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். So that let me not dump things into you guys. So let us go little slowly. That's what I thought. கொஞ்ச நாள்ல ஒரு பேஸ் கெயின் பண்ணோம்னா ஃபாஸ்டா கொஞ்சம் போலாம். ஒரு 2-3 விஷயம் அட் டேல கண்டுக்கறா போல பாத்துக்கலாம். ஓகேயா? Excuse me ma'am. Excuse me ma'am. Yeah, say me Surekha. Miss, I have doubt miss, what is mean by rhyming schemes miss? Rhyming scheme இப்போ near and fear இப்போ அவங்க சொன்னாங்கல்ல fear இந்த போயம்லயே இருக்குமே. Near, deep and sleep, the towards the last you can see the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. So the word deep is having a similar rhyming word keep, correct? So அந்த ப சத்தத்திலே முடியுது கரெக்ட்டா? deep keep மொத வார்த்தை அந்த மொத உச்சரிக்கிற வேர்டோட சத்தம் மட்டும் தான் மாறுதே தவிர ஷேக், மிஸ்டேக், ஷேக், ஃபிளேக் இதெல்லாமே இந்த கே க அந்த ரைமிங் வேர்ட் அந்த சத்தத்துல முடியுது. So this is a rhyming word. We can go through the thing from beginning as well. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. I know though. Oh, and the O சத்தத்துல முடியுது கரெக்டா? I know though. Here he will not see me in stopping here to watch his woods fill up with the snow. So the third word is not having any rhyming word as such, but when you look into the whole stanza, I know though, snow, everything is ending with the phonic sound O, கரெக்டா? அந்த மாதிரி முடியுது. இதே நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால நம்ம பார்க்கறத queer and near, கரெக்டா? அது மாதிரி போகுது. ஷேக், மிஸ்டேக், ஃபிளேக், கே க
க அந்த சத்தத்துல முடியுது. Dark and deep, keep, sleep. So everything that ends with a same sound, that is considered to be a rhyming word. Okay, ஒரே மாதிரி சத்தத்துல முடியுதா அது மாதிரி. இப்ப நான் சாதாரணமா நம்ம பேசுறதே எப்படி பார்க்கலாம், நியர் அண்ட் ஃபியர், டேர், ரேர், கேர், ஷேர், இந்த மாதிரி சொல்றத ரைமிங்கா இருக்கு இல்லையா? Miss, what is mean by rhyming schemes, Miss? Rhyming scheme தான். This is the rhyming scheme. Miss, but we will wrote as A, B, like that we will write, Miss. What is that? A, V. I'm unable to connect to you. Miss, for this deep, keep, sleep, sleep, that we written as a D, D, D. So like that we connected with the அந்த சத்தம் alphabet. வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த ஸ்கீம்ல முடியுது இல்லையா? That is why it's been told rhyming scheme. ஒரே மாதிரி. Yes, Miss. Thank you, Miss. ஓகே, அதான் சொல்றேன், ஒரு சத்தத்தோட அந்த ஃபிளேக், கேக் அந்த மாதிரி சொல்றோம். கேக்ல வந்து AKE, ஃபிளேக்லயும் AKE, அந்த சத்தத்துல முடியுது. So it is having a rhyming scheme like that. அதுதான் நான் நார்மலா ஒரு எக்ஸாம்பிளுமே சொல்லி பார்த்தேன். கேக், ஷேக் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். கேக்ல வந்து ஏக்குன்னு முடியுது, ஷேக்லயும் ஏக்குன்னு அந்த மாதிரி முடியுது. வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? ஃபயர்ட் அண்ட் டயர்ட், ஃபயர்ட்லயும் REDல முடியுது, டயர்ட்லயும் RED. அந்த ரைமிங் ஸ்கீம்ல தானே இருக்கு. So that is, those are the examples for rhyming scheme. Okay. Yes, Miss. Okay, fine. Prasanna, you are having some doubt? No, ma'am. Okay. Ma'am, Ha. I'm Ashni, ma'am. Yeah, tell them. இதுல வந்து இந்த குதிரை வந்து பேசுற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்கல்ல மேம், அது வந்து நினைச்சுக்கிற மாதிரி. ஆமா, அது வந்து ஒரு விதமான பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் தானே மேம்? ஆமாண்டா கண்ணா, that is also a part of speech. It is putting its place in third person. So it is imagining. Correct. எப்போதும் போல இல்லையேங்கறத அதை நினைச்சு பாத்துக்கிறது. Something is wrong. Thank you. If at all you guys like my session and an upcoming class, it is going to be a very interesting one. இப்போ ஒரு மெமரைசேஷன் போயம்னா கண்டிப்பா அது ஒரு டியூன் போட்டு சொல்லி கொடுக்குறா போல நான் கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவேன். அது இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறா போல. இந்த கிராமர் கோஷன்ட்டும் வரத நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட கத்துப்போம். ஸோ தட் ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மட்டும் இல்லாம நம்ம லைஃப் லாங் அந்த ஒரு கான்செப்ட் கேட்டா அப்படியே கண்ணை மூடின்னு கேட்டா கூட நம்மளால சொல்ல முடியற தன்மையா நம்ம இருக்கணும். கரெக்டா? ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து படிக்காம ஒரு லாங் ரன்ல ஒரு கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறா போல நம்ம அந்த கிராமர் போர்ஷனை கத்துப்போம். ஓகேயா? Yes, Miss. ஓகே கண்ணா. Yes, ma'am. ஓகே. யா, இந்த போயம்லாம் டெஸ்ட் வைப்பீங்களா மேம்? போயம் டெஸ்ட்னா அத क्वेश्चन பேஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு MCQ பேட்டர்ன் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுவேன். இப்ப இந்த வாரத்துல வந்து ஒரு 2-3 விஷயம் கத்துக்கிறோம். இப்போ என்னோட கிளாஸ் வந்து மண்டே, வெட்னஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே, இதே சேம் டைமிங். ஓகேயா? அந்த வாரத்துல நம்ம என்ன கத்துக்கிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த வீக் I'll prepare a questionnaire and send it to you guys. That அது வந்து ஷார்ட்லி உங்களுக்கு சொல்லப்படும். எதுல நம்ம போஸ்ட் பண்ண போறோம், நீங்க இதை எப்படி அட்டென்ட் பண்ணலாங்கிறத சொல்லிடுவோம். ஸோ தட் உங்களுக்கும் அது ரிவைஸ் ஆனா போலையும் இருக்கும், இன்னும் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் அந்த சாப்டர் நம்ம படிச்சிருக்கிறத. ஓகேயா? கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படும். இந்த ஓபன் ஃபோரம்லயும் கேட்கலாம், ஒரு டவுட்டாவும் நான் நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் கேட்கலாம். ஒரு டெஸ்ட் ஆஸ்னும் நான் கொடுப்பேன். ஓகேயா? ஓகே. Yes, Miss.
Okay, ma'am. மேம் அதோட நான் சொல்லி கொடுக்கறதுல வந்து ஏதாவது மாத்திக்கணும், இன்னும் பெட்டரா ஏதாவது இன்னும் நிறைய இங்கிலீஷ் பேசணும், இல்லாட்டி தமிழ் நிறைய பேசணும், ஏதாவது தோன்றுதா? எதுவா இருந்தாலும் சொல்லலாம். மேம் பிக்சர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நடத்துவீங்களா? பிக்சர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் எல்லாமே உண்டுடா. இந்த ஜூம் ஷேர் பண்றேன் இல்லையா, இட் வில் நாட் பி மோனோட்டனஸ். இப்ப நம்ம எப்படி டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்த்து படிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இல்லாம அதை இன்னும் லைவ்லியா எப்படி பிக்சரா காட்டலாங்கிறத கண்டிப்பா நான் பிளான் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன். ஓகேயா? ஓகே மேம். English. Darshini Shri, you are saying something? Ma'am, we should speak in English. Yeah, if you are comfortable and everyone should speak in English over here. If you are unable to catch some word or you are finding difficult, at that point of time you can ask me, tell me in Tamil. Okay, no need to hesitate. Everyone is here to learn. So if at all you are saying a wrong word or saying it in a different manner, that is totally fine. Everyone are here to learn. Even I am here to learn from you guys. Okay, so don't hesitate, don't feel shy. Okay, யாராவது ஏதாவது நினைச்சிருவாங்களோ அதெல்லாம் நினைக்கவே வேண்டாம். Excuse me, ma'am. Grammar mistake, ma'am. But we should try. Yeah, you should definitely try. So we'll make it as a challenge that everyone will speak only in English over here. Okay, so that every one of us will help each other. Okay. Okay, ma'am. Sure. Yes, miss. Very good. Ma'am, ma'am, you will send the test PDF in mail, ma'am. That information would be sent shortly, da. Okay, by Yes, this ma'am. weekend you will be getting to know. Yes, ma'am. Thank you. Okay, da. Thank you. I'll end up the session over here. Friday class we'll look into a very interesting grammar portion. Okay, and we'll see how interestingly we can remember it. Okay, and how we'll use it. Fine. Okay. எஸ்கியூஸ் மீ சார், எஸ்கியூஸ் மீ மேடம்னு கேக்குறோம்ல. எஸ்கியூஸ் மீனா மன்னிக்க வேண்டும்னு மீனிங் இருக்குல்ல மேம், அது ஏன் மேம்? இப்ப நம்ம ஒரு நடுவுல ஒரு இடத்துல போய் அந்த மாதிரி குறுக்கால பேசுறோம், நம்மளோட அட்டென்ஷனை நம்ம கிராப் பண்ணணும். அந்த இன்னொருத்தர் வந்து அவங்க ஒரு ஃபோரம்ல பேசிட்டு இருக்காங்க, இல்லாட்டி நான் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்ல இருக்கேன், நான் சொல்ல போறேன், ஆனா வந்து எனக்கு இப்போ சான்ஸ் கேட்கணுங்கிற போது நீ எஸ்கியூஸ் மீ கேட்கலாம். எஸ்கியூஸ் மீ இஸ் டிஃபரெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ இஸ் டிஃபரெண்ட். எக்ஸ்கியூஸ்னா எனக்கு ஒரு இது கொடு, என்ன மன்னிச்சிடு, அந்த வேர்டு இது இருக்கு. எஸ்கியூஸ் மீ, இப்ப நான் ஒரு ரூம் வரேன் அப்படின்னா உள்ள எஸ்கியூஸ் மீ மேம் அப்படின்னு நான் உள்ள நுழைறேன், எனக்கு ஒரு என்ன விடுங்க மேம். எஸ், அந்த எக்ஸ்கியூஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடும் மேம். இப்ப வந்து வெளியில போயிட்டு உள்ள வரும்போது எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படிங்கிறது உள்ள வரலாமா அப்படிங்கறது கேக்குறோம், நம்ம ஒரு ஒப்ளைஜிங்கா கேக்குறோம் அந்த இடத்துல. எஸ் மேம், அதுதான் சொன்னேன் நானு. ஓகே, வேற ஏதாவது இந்த மாதிரி டவுட் வேற எதா இருந்தாலும் கேட்கலாம். இப்ப எனக்கு ஏதாவது புரியலன்னா நம்ம அப்ப என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம், யாராவது சொல்றீங்களா? நான் பேசிட்டே இருக்கேன், ஒரு அதாவது நிஜம்லயே நம்ம எழுத்தாப்லயே பேசிட்டு இருக்கோம், அந்த இடத்துல வந்து அது புரியல அப்படின்னா either we can say pardon or we can say sorry, I couldn't get you, அந்த மாதிரி சொல்லலாம். கரெக்டா? Yes, we'll get the attention of that person who is saying me something. நம்ம அவங்களை ஃபாலோ பண்ணி கேட்டுன்னு இருக்கோம் ஒருத்தர் பேசுறத, ஆனா அவர் என்னவோ ஒண்ணு சொன்னாரு, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நம்ம ஏதோ ஒரு இமேஜின் பண்ணிட்டோம், ஏதோ ஒரு தாட் வந்துருது, அவங்கள வந்து அவங்க பேசுறத நம்மளால கவனிக்க முடியலன்னா சாரி கம் அகைன் நம்ம சொல்லலாம், பாடன் அப்படின்னு சொல்லலாம். புரியல? சத்தமா சொல்லு தர்ஷினி. என்ன மன்னிச்சுக்கோ, நீ திருப்பி சொல்லு, அந்த மாதிரி சொல்றத அந்த வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நான் அப்படி கேட்டிருந்த நீ பேசுறத அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல சொல்றேன். இப்ப நீயும் உன் ஃப்ரெண்டும் பேசிட்டு இருக்க, இல்ல ஒரு நம்ம சாதாரணமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட பேசுறத இப்படி சொல்ல மாட்டோம். இப்போ ஒரு டீச்சர்கிட்டயோ ஒரு ஹையர் லெவல் பர்சன் யாராவது இருக்காங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல சாரி கேன் யூ கம் அகெயின், நீ திருப்பி சொல்றியா ப்ளீஸ், அதை விட்டுட்டேன், அந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம். ஓகேயா? ஓகேடா, சூப்பர், வெரி குட். ஓகே,
I'll end the session over here. We'll meet again on Friday with a very nice grammar portion. Okay. Ma'am, Thursday, Wednesday, ma'am. Sorry, today is Monday. Monday, Wednesday, Friday is my session. Monday, Wednesday, Friday. All the classes would be at 7. மேம் டைம் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் வந்துட்டு மண்டே வெட்னஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடேன்னு போட்டிருந்தது மேம். எதோட செஷன்டா? இங்கிலீஷோட செக்ஷன். அதான்டா சொல்றேன். மண்டே, வெட்னஸ்டே, ஃப்ரைடே 7 தான். 7 o'clock 9 standard. எதுவுமே போடவே இல்ல மேம். என்னது போடவே இல்ல? மேத்ஸ்க்கு வந்து செஷன்ஸ் எதுவுமே போடல மேம். போடுவாங்க. அத நான் செக் பண்ணி சொல்றேன். அவங்க அந்த ஃபோரம்லயும் போட்டுருவாங்க. ஓகேயா? நீ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே மேம். சூப்பர். ஓகே. I'll end the session over here. We'll meet again on Wednesday. Fine. Thank you all. Thank you ma'am. Thank you. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Anyone had a doubt or Thank something? you, ma'am. Thank you, Kanna. Thank you. Ma'am, we have a nice experience. Sorry? We have a nice experience to attend this class, ma'am. Oh, very nice. I'm very happy to hear. Thank you so much. Thank you, ma'am. You can say it to your friends as well, if at all you had liked the session, so that it will help. It will be helpful for them as well. Okay. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Kanna. Ma'am, shall we leave? Yeah, you can leave. Towards the right hand side of your screen, there will be leave button. You can press that. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye.